ಅವರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನೇ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾನಂಭಟ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ರೂಪವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದಿಟ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು, ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತವರು, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನುರಿತವರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಹಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೈ ಸಾಯಿರಾಮ್. Om Shri Sai Ram. Most respected President of this memorable and great occasion, Shri I.V. Bhatt, esteemed Chief Guest, Shri Padmanath Bhai, Madam Priya Bhai, Jayaprakash Narayan Ji, Dr. Sunil, Marin Bhatt, Narayan Bhatt, and many other dignitaries who are here, who have tirelessly worked for and ensuring that your institution grows to this level. And all the invitees, my dear young student friends, whatsoever I am going to tell you today, it will be only addressing you youngsters, because these people, by the years that they have added to their life, have demonstrated as to how one should live their life. And I wish to first thank them, all of them. Thank you so much on behalf of these youngsters. I wish to congratulate you in the very beginning. Why am I congratulating you? First of all, you are living in the most exciting times of our mankind. The most exciting times. Sometime back I was in China and a group of youngsters approached a senior, an old person in that region, and he was telling something doing like this. Possibly in India you would have said, when someone goes to you, you would have said, Dirghayushman Bhava. Whereas they say, may you live in the most exciting times. What is it? May you live in the most exciting times. The exciting times for India has begun. And you youngsters are going to be the beneficiaries of that. We are in 2023. And I am told when Mr. Narayan Bhatt came to my office along with his colleagues, he told me that 23 years ago we started this institute. Oh, from an independent kind of economy to an integrated economy.
The world became one. I am addressing you. The world became one. We are living in the global village. And very clearly, from an agrarian economy to the industrial economy, and then industrial economy to the knowledge economy, we have moved. We are living in the knowledge economy. And in the knowledge economy, it is not the economic capital that will be important, but it will be the intellectual capital that is important. No other assets really matter. The only asset that matters today is your intellectual capital that is given through the education. And therefore, please join me again. Please clap once again for all those who made it possible to have this great school in this place. Please. Ladies and gentlemen, in 2023, another important thing happened. That is, that India is declared as the country as the most populous country of the world. India's population is more than 140 crores, and therefore India is considered to be the supplier of the talent for the whole world. Get my point? What is that? If any country for that matter which is in need of youngsters with the talent has to look at India. And we are not, looked back. We have given Prime Minister to UK who ruled us. Alright? We have made an impact. 3 crore Indians like you are outside the country, and all of them, all those countries are welcoming them, and about Indians, they are very, very proud. Ladies and gentlemen, but you should not forget the fact, one important fact, that is, India has a quantity population. It has the highest population in the whole world, but we have the challenge of converting this quantity population into quality population. How do you do that is a very big question. And I must say that institutions like Prashanti Vidya Kendra are doing a great job in this regard. All the points mentioned here, these are like cleanliness, compassion, commitment, determination, honesty, integrity. These are not just words. These are words which are immersed in experience by these seniors and given to you. Ladies and gentlemen, yes, India needs to convert the quantity population into quality population, for which education is very, very important. Today, in India, there are nearly 26 crore students like you. Please remember, 26 crore students like you. This is almost like the population of European Union or something like that. I mean, more than that, but that's a very important point to be noted. And we have nearly 1 crore teachers, dedicated teachers, all of them, who are preparing you, who are giving you quality education. 1 crore teachers, and we have 20 lakh educational institutions like our great institution. All these institutions are doing that, but are they as good as our school? I mean, that is something to be pondered on. I may not say that all of them are very good, but the determination of people like Narayan Bhatt, Suranaran, Mahalingam Bhatt, and so on. When they talk to you, when they address you, they choke. Alright? The emotions, and this is the strength of India. I am coming to that. I want to emphasize only on that point today. What I'm trying to tell you, ladies and gentlemen, and students, especially, our you students would obviously go global. I would have gone at least some 30-35 countries. I would have gone. Visited many universities, interacted there, and everything. You will go to more than that, I am quite sure. You will do that. But one important aspect, Indians and educationists that should remember today is that now education and the degrees that you are doing are not commodities that are being sold in markets. Education has to have a cultural content. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ಗುಣ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ, Indians will not be an asset to the rest of the world.
they will not be welcome in the rest of the world. So what is important is genuinely you will feel, so India has become the third largest economy in the whole world today. Even in economic, we are not bad now. I'm sorry, fifth largest economy in the whole world. And in 20 years, it is said we will become the third largest economy in the whole world. All these things are going to happen. India is going to be a developed nation. Gone are those days wherein India's image was that of the begging bowl image. That is gone. Today, India is struggling for global dominance. You would have seen your Prime Minister being in the United States, how well he was received, and what kind of emotions spread through the Indians as we look at the new position that India is occupying today. But then, education has to have a cultural content which we should not forget. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರೆತರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ವಿನಯಾತಿ ಯಾತಿ ಪಾತ್ರತ್ವ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾತ್ ಧರ್ಮ ತತ ಸುಖಂ. ಸುಖಕ್ಕೆ ಧನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಧನವನ್ನು ಆರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ವಿನಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ವಿನಯದಿಂದ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀರಿ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ, ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಇಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೋಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು. ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಸಳಿಂದ ಒಬ್ರು ಚಂದ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೌದದು. ಆಗ ನಾನು ಪಂಜರದ ಪಕ್ಷಿ, ಇನ್ನು ನನಗಾರು ಗತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನನಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಆ ಗೋವಿನ ಹಾಡು, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಜಗದೀಶನು ಅಂತ ನಾವು ಫುಲ್ ಕತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗೋವು ಆ ಹಸಿದ ಹುಲಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಂದು ಆ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಹುಲಿಯೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನಂತವಳು ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೀನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಡ, ನೀನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನೀನು ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಲಿ ಆ ದನವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಭರತನಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಭರತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದಕೆಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ಭರತ ಗಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಭರತಾಗಮನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದರ್ಶರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ, ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹಾಗೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಿ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ that we all have to make, and we have made, and I am sure that the schools would also continue. ಅದೇ ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ 1906 ಆಗ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಉಡ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಡಿಯಾದ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ರೈಲ್ವೆ ಉಕ್ಕಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಉಡ್ಕಾಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಲ್ಪ್ ಎವ್ರಿ ಔನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಕಂಟೆಂಪ್ಚುಯಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ
ಆಗ ನಮಗೆ ಜಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅವರಿಗೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟೆನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಆಗ ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, in 1906 India started manufacturing steel through Tata Steel. In 2006 when Tata celebrated the centenary year, they took over a company called Chorus in UK, which was 3 times larger than Tata's themselves. This is the kind of Indianness, and this is the power of Indian education. I only wish and pray that the rules that you inaugurated today, it was a great bhagya for me. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನಾನು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿಕೊಂಡು ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಭಾರತದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ MD ಆದವರು, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Once again to you dear student friends, congratulations, may God bless you. Thank you, sir, for reminding us that we are in the best school, in the best country, in the best time of our life, and under the best administration, both in the school and in the country. So thank you, sir, for blessing us with your words of wisdom. Thank you, sir. Sri Padmanabh Pai sir has always been a great support to our institution. His entire family dedicated their life to serve Swami. Again and again, we remember, acknowledge the great support that he extended to our school during the time of pandemic. Sir, your support has always made a great difference in our life. So we are eager to hear from you, sir. So please. Om Sri Sai Ram. Offering my most humble pranams at the divine lotus feet of our Lord Bhagwan Siddha Sai Baba. I am absolutely thrilled to be here this morning for the inauguration of the school building in the Bayar campus. It was a real privilege to be with Professor Dr. M.S. Muditaya, Vice Chancellor of Nitya University, Jayaprakash Narayan, Dr. Sunil, President of the Trust, I.B. Bhatt, and Malik Bhatt, and all the other office bearers of the Trust, the members of the Trust, and the teaching, non-teaching staff of Shant Vidya Kendra, and of course my dear students. I'm always very, very happy to be in Bayar because we have been closely associated with this institution right from its inception 25 years ago. My parents were very much involved in the forming of the school and things like that, and they have done their bit for the growth of this institution. And over a period of time, I have seen the kind of work that all the trust, the president, secretary, Malik, everybody has put in. It's not easy to run an institution, and I am also in a committee of a school in Mangalore, very, very old Kerala institution, 128-year-old institution. And this, even now, even after 128 years, I cannot say we are comfortable. Every day is a challenge. I was talking to Professor Muditaya, he was telling me how difficult it is to run a university. Talking about a school, then you can imagine how difficult it is to run an institution. Satyasai schools, we have 100 odd Satyasai schools across the country, run like the Bayar school. And in Karnataka, we have 21 schools run by under the banner of Satyasai schools and kind of monitored by Satyasai Seva organization. I come from the Satyasai Seva organization and I am directly involved in management of these 18 schools.
Not that I have to get involved in the day-to-day affairs of the school, but we have meetings all the time. We give them direction. The entire schools are run in the Satyasai way of life. If you're talking about Satyasai University, just to give you a brief idea, it's a university formed by Swami, the Lord Himself, and it's a deemed university, Satyasai Institute of Higher Learning. And when Swami started the institution, it started off free, absolutely free. They say from KG to PG, all the PhD programs, everything is free. There is nothing, you don't even say for the education. So when Bhagavan left us a huge legacy, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ. Free education, free medical health, free drinking water projects. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, 2 super specialty hospitals, one in Vrindavan and one in Puttaparthi, running absolutely free. People came from all over the world and they saw the Nobel Peace Prize. The people who give the Nobel Peace Prize, they came and saw that this was one hospital which did not have a billing department. The billing department in the hospital. Only department is for keeping records of the patient. There is no billing department. The children of the Satyasai Institute have excelled in all the walks of life. I just want to give you an example about a student. When Satyasai Institute of Higher Learning, the Institute of Higher Medical Science and Hospital, Bangalore Hospital was built, they were looking for a software program to run the hospital, not for the billing, just to have the smooth running of the hospital. And they floated a tender because the sheer magnitude of that the program was so complicated. They wanted one of the top IT companies to come up with a program, and they floated a tender. And there were several companies, the top ones, the Infosys, Tata, everybody kind of quoted. And then there were some small companies also that quoted. From Whitefield is a hub of IT, we all know that. So then ultimately what happened was, all the companies were kind of interviewed, and finally one small company consisting of only 35 people, 35 employees, they were given a very beautiful program. And it was kind of accepted by everybody, the doctors, the administrators, everybody said, this is the program we want. But they had to present it to them. When they presented the program, at the bottom there was no quote, there was no price written. Everybody had quoted 5 crores, 6 crores, 8 crores, but there was no price written on this particular quotation. And then they asked him, your program is good, but unless you tell us how much this will cost, we cannot take a decision. And the gentleman, the owner, who did not even see Sai Baba, he doesn't even know who Sai Baba is. He said, ever since two boys from Satyasai Institute of Higher Learning with MTech in computer science walked into my company has grown 5-fold. 5-fold. I am doing 5-fold business, and I'm earning so much money, I would like to give something to Satyasai Baba. That's the time he did this program absolutely free of cost. Absolutely free of cost. This is what it is. This is what Satyasai education is all about. And that's where you are taught, and exactly that's what's happening here. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, alumni, ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. That attachment that he has for this institution, great institution. This is the institution that taught him everything in life. He cannot go back to, these kind of institutions are very, very rare. People sitting quietly like this. We go to some of the schools in Bangalore, everybody will be chit-chatting. If you sit for a program, school day program, there is no discipline. Discipline illa, character illa. Swami ಹೇಳ್ತಾರೆ, education without character is useless and dangerous. Absolutely useless. Discipline is the hallmark of Satyasai education. If discipline is school life, highest importance is given to discipline and character. Character is very, very important. Swami ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹುಡುಗರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು. If some boy is not doing right, his character is not up to the mark, his discipline is not to the mark, just try to guide him, but don't be with him. Try to be with friends who are very nice to you. Satyasai Seva Organization now, Swami's 100th birthday ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is in 2025. Avatar's 100th birthday celebration. Celebration ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಏನು ಸೇವಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. We want to take one huge leap as far as seva is concerned. So our organization said, let's go back to the basics, what Satyasai Baba taught us to do. We will have programs like Bal Vikas, expansion of Bal Vikas program,
expansion of ceiling on desire, expansion of Premataru, planting 10 million trees, 1 to 40 mara in the next 2.5 years across the country. This is the project given to us. Ceiling on desire ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Ceiling on desire ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ceiling on desire ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ನಂಬರ್ 1, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡದು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟುಡೇ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10,000-20,000 ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅನಾವಶ್ಯಕ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮನಿ, ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಕೋಣಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿಂತ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೂಮ್, he will go and turn on the light. He will go and turn on the fan. And when the interview is over by 45 minutes, he will first of all let people out, switch off the fan, switch off the light, and then come out. This is what he taught us to do. Very very important. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಾವಿನ್ನು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 20-25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಜನರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೈಮ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಲೈವ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಬಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲೇಜ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು? ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆದರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ? ನೀವು ಹೆದರಲೇಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಸೈರ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದಟ್ ವಿ ಅನೌನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಮತರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1-2 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು 8-10 ಲಕ್ಷ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟು ಎಲಿವಿಯೇಟ್ ಹಂಗರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಸಿವಿದ್ದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹಸಿವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆತ್ತವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, 5 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 6ನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ. ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀಡ್ 1 hungry person. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪದವ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಒಂದು ಹಸಿವಾದವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ನಿತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್. ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್ is a program in Indian culture and spirituality. It starts at the age of 6 and it goes up to the age of 15. 9 years program. It is in Bal Vikas 1, Bal Vikas 2, Bal Vikas 3, Bal Vikas 4. And at the end of Bal Vikas 3, you are given a diploma that you are participating in Satyasai Bal Vikas. It's a very very powerful diploma. These children who are gone to Bal Vikas, today if you ask me, there are 4 lakh children in the country. For a country of the size of 140 crore, that professor said 4 lakhs is nothing, but 4 lakh children are going through this Bal Vikas program in India.
and it's fantastic program. The syllabus has nothing to do with Satya Sai Baba. It book in Swami Hesareilla. And Swami said, go in any school, any class, any place, don't even put my photograph there. But try to see children that learn Satya Sai Baba. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. I'm telling you. There is an example of a judge. Some boy was told, it was a young boy in the school, 14, 15-year boy was caught. They said ಸುಮ್ಮನೆ false ಅಪವಾದ ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. And this is a real life example I'm saying. ಅವನಿಗೆ ಅಪವಾದ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಸರ್ ನಾನು ಕದೀಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. And the judge appreciated and let him go. This is what is Satya Sai Bal Vikas all about. So you should all see Satya Sai Bal Vikas is a class. Bal Vikas is school. Ensure that you teacher ಬರುವ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಇರಬೇಕು. That is a very very good commitment that you should give to Satya Sai Bal Vikas. Satya Sai ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಬಾಲ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ, Satya Sai ಗುರುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, Satya Sai ಟೀಚ್ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, Satya Sai ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ನಮ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯ 100ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And now believe me, we are in the organization not benefited in any way by you going to the Bal Vikas. You are the ones who are going to be benefited. We have a program known as parenting. We call the parents and tell them what Bal Vikas is all about. Because they should be convinced that what Bal Vikas is all important. Then they should send them to the Bal Vikas class. That is what is done, parenting. They are convinced that their child is going to be very safe hands, child's character will improve, child discipline will improve. ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಮುಂದೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬರುವಾಗ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. When you start that at the age of 5, you can be rest of your life you are going to follow that principle. So these are the national initiatives that our Satya Sai Seva organization has announced, and we are working on it. Next 2.5 is going to be years is going to be very very critical. For the kind of information, one of my subjects here, right here in Bayar School, and they are also very much involved in the Satya Sai Seva organization activities of the organization. And I can go on. If you tell me to talk about Swami, I can go on and on and on. ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದು ಸೇವೆ, whatever ಸೇವೆ. I give one example of Saint Eknath. He was going from Varanasi to Rameshwaram. He was speaking water from the Ganges in Varanasi. ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ತಗೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕತ್ತೆ, one donkey was lying on the floor half dead because he was so thirsty and he needed water. And Eknath, now Saint Eknath, he poured water into that donkey's mouth, and the donkey got up and walked away. ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನು ನೀವು ನಾವು ಗಂಗೆ ತಂದದ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ನೀರು ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೇವರು ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, ನನಗೆ ನಾನು ದೇವರಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ದೇವರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಅಂತ. There is no other difference between I know I am God, but you don't know you are God. There is God in you. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now realizing the fact that we are all God and we are one. This is what our life should go on. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರಿಗೆ, ಶಾಲೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So our state president reminded us that time is life is. So keeping this in mind, for vacation that we had given the PPT project work to then class 9 student so that they would not waste their time during the vacation. And surprisingly, so all of them had come up with excellent PPT project work. So on this auspicious moment that we would like to honor
the best PPT project works. So I request our Ramakrishna Ballal sir to read out the winners list of this PPT project work. I request the students to come along with their group members on the stage and to be honored by Sri Dr. Jayaprakash Narayan Katutodi, Director, the Camco Limited, Mangalore. PPT preparation and presentation prize list 2023-24. Mathematics Sakshat Parkar and team. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Science Dhyan SK and team. Science Dhyan SK. Social Science Sujay BC and Group. Sujay BC and Group Science Social Science. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. English Sashank S. Gowda and G. English. Kannada Uday Kumar and team. Uday Kumar. Sanskrit Anvi Shetty and team. Anvi Shetty and team. Hindi Sujay BC and Group. Sujay BC. Hindi Sujay BC and Group. Thank you, Simon. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಬಾಯರಿನ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಡಿತಾಯಿ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ಮೂಡಿತಾಯರ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ನನಗೂ PUCಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಡಿತಾಯರು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಯವರು, ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮೂಡಿತಾಯರು ಎಲ್ಲ ಮೂಡಿತಾಯರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೂಡಿತಾಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಡಿತಾಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತವರು
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಅವರು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಯಿ ನಿಕೇತನ ಸೇವಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕಥಕಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹವರು ಐವಿ ಭಟ್ರು ಈ ಭಾಗದ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದವರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಎಚ್. ನಾನು ಅವನಂತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕಲಾಮರಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನೀಲ್ ಎಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಲಿಗಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಂತಿರುವಂತವರು, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಚಿತ ಹಿರಿಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭಾಷಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ರುಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಾರನು ನಾನಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಲಿತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬಂದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಚೌಚವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು 2 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಸೆ ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1930 ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ತೊಟ್ಟೆಕೊಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು 1947ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು, ಊರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದ, ಅವರು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನಾನಿದನ್ನು ನನ್ನದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು. ಐವಿ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ 47ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಒಂದು LP ಮತ್ತು 66ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇವತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಶಿಸ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಮೂಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು 6 ಮತ್ತು 7 ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಲುಪುವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರವರದೇ ಆದ ದೇಗುಲಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 8ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನು ಕಲಿತು ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ನೀನು ಕಲಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ MS ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮೊದಲ ದೇಣಿಗೆ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಂತದ್ದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವಾಗಿ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣನ್ನ, ನಾಡನ್ನ, ಹಾಗೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರ. ಬಹುಶಃ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಬಂದೊಡನೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿದಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಬಂದೊಡನೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 12 ದ್ವಾದಶ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 12 ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಕೆಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಆ 12 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಪರಿಪೂರ್ಣರೇ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಸಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಲಿ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಪ್ರಿಸರ್ವೆನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇದು 12 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೋ ಬರೀ ನಾವು ABCD ಅನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆರೀಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ, ಶ್ವೇತ ವಸನಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಶುಭ್ರ, ಶ್ವೇತ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಂಕೇತವೇ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಮಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಕೊಡುಗೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದೇನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಮಗೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರ ನೆಡುವಂತಹದ್ದು, ಗಿಡ ನೆಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ಒಂದು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆತ್ತವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಮಾತನಾಡೋ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಥವಾ ತಿಂದದ್ದನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತವನ್ನ ಬಂದ ಮೇಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೊಡನೆ ನಾನು ಕಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಸ್ವಭಾವದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ತಂದ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರಾದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ.
ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇರಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆಗೂ, 8 ಗಂಟೆಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೂ ನನ್ನ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನ 1 ಗಂಟೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 16 ರಿಂದ 18 ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೂ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ತಡ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೋಣ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಬಂದದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ತೊಡಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ, ಶಿಸ್ತನ್ನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಪರಿಪಾಲನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಸಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಅವನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ, ಇವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ತನ್ನತನವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ಗೆಳೆತನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದವರು ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೆತ್ತವರಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಕರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರತೆಯನ್ನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವಂತಹ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಸಭಾಸದರಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈಗ ತನಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು, ತಾನು ಕಲಿತು ಬಂದೊಡನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಾ ಹಿ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತಾದರೂ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಭಗವಾನರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಭರತನನ್ನು ಅಥವಾ ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ. ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಪುರಾಣದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಕೊರತೆಗಳು ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಲಿಸಿದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಾಠಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಗತ್, ಆಜಾದ್, ನೇತಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮುಂದಿನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲೇ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇದನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗಂಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭಗವಾನ್ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ದತ್ತುತೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೈವಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ LP, AUP, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ 400-500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಿಂಚಿತ್ ನಮ್ಮ ಉಳಿಗೆಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಲ 19 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 19 ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಸರುಗಾರರಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Now I request Sri Pramod H, Governing Council member of our school, to read out the Pratibha Puraskara list. Om Shri Sai Ram. Respected dignitaries and dear students, I request our alumni, Dr. Sunil sir, to give away the prizes and bless the students. As I read the names, please come over to the stage. Varun, Vidyalaya School, Beripadu. Chinmay, ALP School, Pervoti. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ದೇವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ವರುಣ್ ಬಿ, ಚಿನ್ಮಯ್, Aisha, Kaniyala School. Pramodayam, Avada. Aisha Noora, Kayyar School. Abdul Rahman, Kayakate. Abdul Rahman. Lohitashwa, Kurudapadu.
ಶ್ರೇಯಸ್ VS ಚಿಪ್ಪಾರ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮುಡಿತಾಯ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಎಂ ಸಜಂಕಿಲ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಬಣ್ಣೂರು. ಆತ್ಮಿಕ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೈಯಾರ. ತನುಷ ಐಲ ಸ್ಕೂಲ್. ಈಶಾನ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯಾರ್. ಖದೀಜತ್ ಶ್ಯಾಮ್ನಾಥ್ ಕಾಯಕಟ್ಟಿ. ಪ್ರಜೇಶ್ ಪೈವಳಿಕೆ ನಗರ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮುಡಿತಾಯ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೈ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯಶ್ರೀ NS ಬೈವಳಿಕೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುರುಡಪದ. ವಂದನಾ ಕಾಯಕಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಪೈವಳಿಕೆ ನಗರ. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಇವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.